你能想象吗？著名物理学家布莱恩·考克斯最近提出一个疯狂的想法：宇宙可能大得无法想象，我们甚至可能生活在一个黑洞里。这样的想法确实令人震惊，但当我们回顾宇宙的广阔和复杂性时，我们会发现这并不是一个完全没有根据的推测。我们可观测的宇宙里大约有7兆颗恒星，还有大约1000亿颗围绕它们运转的行星。这些数字已经超出了我们的想象范围，更别提那些我们无法观测到的宇宙部分了。宇宙的广阔与复杂性让我们不禁思考，我们在这个宇宙中到底处于什么位置？我们的存在是否只是宇宙中的一个偶然？ There are a lot of things about the universe that I find it almost impossible to imagine. Well, actually impossible to imagine. One's just the size and scale of it. I mean, in the piece of the universe we can see, there are something like, roughly, 2 trillion galaxies. We haven't counted them all, but that's an estimate based on surveys of the local universe. 2 trillion, 2,000 billion galaxies. And each galaxy is, let's say, around the size of the Milky Way. Some are bigger, some are smaller, but the Milky Way has 400 billion stars in it. It takes light over 100,000 years to cross a galaxy. And there are 2 trillion of them in the piece of the universe we can see. And we're very sure that that piece that we can see is a small bit of what may be an infinite universe beyond. We don't know, actually. And I always say, don't get worried about that, because nobody can picture it. It is impossible to visualize the scale of the universe. So that's the first thing. Right? I could then list a lot of more things, but we'll stop there for now. But just the size and scale of it, I think, is beyond imagination. 关于宇宙的形成，有些科学家认为宇宙是由大爆炸创造出来的。这个理论得到了大量的证据支持，包括宇宙微波背景辐射和宇宙膨胀等现象。然而，考克斯教授对大爆炸理论提出了质疑。他认为，我们可能生活在一个黑洞里，而黑洞的形成和演化可能与我们传统理解的宇宙起源有所不同。这个想法虽然听起来有些离奇，却引发了我们对宇宙起源和演化的新思考。如果宇宙真的是由黑洞形成的，那么这将意味着我们对宇宙的理解可能需要彻底颠覆。我们将需要重新审视那些我们认为已经理解清楚的宇宙现象，并寻找新的解释和理论。除了对宇宙起源的探讨外，考克斯教授也关注了外星生命的问题。他想知道外星人是否曾经造访过地球，以及我们是否有机会与外星生命接触。这个问题同样充满了未知和可能性。This is a picture of the universe. This is actually a picture of the night sky. If any of you are interested in astronomy, that thing up there is the constellation of Orion that you can always see in the winter sky. But I want to I want you to focus on a piece of sky that's somewhere around here. I'm going to zoom in on it now. It's a piece of sky that you would cover if you took a 5-pence piece and held it about 25 metres away. So imagine taking a 5-pence piece and putting it 25 metres away over a tiny piece of sky. Well, a few years ago now, the Hubble Space Telescope, which is in orbit around the Earth, turned its gaze to that tiny piece of sky, the 5-pence piece bit of sky, and took a picture. It opened its camera shutter for thousands and thousands and thousands of seconds and just gathered the light from that piece of sky. It was deliberately chosen because it's a dull, uninteresting piece of sky. Actually, from the surface of the Earth, you would see virtually nothing in it at all. But this is the picture that Hubble took. And you see that it's anything but empty. It's called the Hubble Deep Field image. It's one of the most important and fascinating images in the recent history of astronomy. It's not empty. It's got lots of structure, lots of points of light in. There are actually over 10,000 points of light or blobs in that image. And virtually every one of them, over 10,000 of them, are actually galaxies, distant galaxies. So they're not stars, they're galaxies. Now those galaxies on average have, 100,000 million stars like our sun in them, at least.
So 100,000 million stars in each one of those 10,000 blobs. The most distant object in that image, and I'm going to talk a bit about how we know these things in a moment, but the most distant object is 13.2 thousand million light years away. It was actually discovered in this image only a few months ago. Now, light travels at 300,000 kilometers per second. 186,000 miles a second. And at that speed, it's taken over 13 billion years to travel from the most distant object in that image to Earth, to the Hubble Space Telescope. Now, when you think that the Earth is only just under 5 billion years old, it means that most of the light from most of the galaxies in that image began its journey to Earth before there was an Earth. And for some of the most distant galaxies there, they were over halfway here when the solar system was just a cloud of gas and dust. It hadn't yet coalesced into the sun and the planets and moons of the solar system. So imagine what that looks like. That's a tiny, remember, 5 pence piece of sky 25 meters away. Imagine what that looks like when you extend it over the entire sky. Well, this is a beautiful map of the observable universe. Every dot on that map is a galaxy, with 100 billion stars like our sun in it, at least. You see that the structure in there, they're not randomly distributed. It's very interesting. I'm going to show right at the end of the talk that we think we're beginning to understand where that structure came from. Just to get some sense of scale, that little line up there, you might not even be able to see it at the back, but that's the 1 billion light year line. So light takes 1 billion years to travel from one end of that line to the other. This is the observable universe. And I'm going to show you, there's a ridiculous number that I have to show you. It's better to show it than say it. This is the number of stars that we think are in the we know from observation are in the observable universe at the moment. 30,000 million stars. Just like our sun, some bigger, some smaller. 350 billion large galaxies, 7,000 billion smaller dwarf galaxies. That's the observable bit of the universe. We have pretty strong evidence now the universe is significantly bigger than that, but we can just see this blob surrounding us, the blob from which light has had chance to travel during the history of the universe. So the universe is big, is what I wanted to say to you. 我们住在地球这颗蓝色星球之上，四周尽是我们所熟悉的一切。然而，可曾想过，在浩渺无垠的宇宙中，地球究竟渺小至何等地步？不妨从我们的近邻皎洁的月球说起。尽管它宛如一颗明珠，高悬夜空，看似触手可及，但实则与我们相隔约38.4万公里之遥。为了更直观地感受这段距离，不妨设想一下，将30个地球首尾相接，方能填满这段浩渺的空间。即便你以每小时100公里的速度疾驰，仍需耗费约160个日夜方能抵达。尽管这段距离令人啧舌，但仍有12位英勇的人类先驱踏足这片遥远的土地。他们不仅创造了人类探索史上的壮举，更铸就了人类文明的辉煌篇章。试想，当他们站在月球之上，回首眺望那颗蔚蓝色的星球，心中定是感慨万千。而若他们想要向家中发送讯息，得益于光速的迅捷，只需 1.28 秒便能穿越这段遥远的距离。再来看这张从火星传回的珍贵照片，那颗微小的光点就是我们的家园地球。火星与地球的平均距离竟达惊人的 2.25 亿公里，而在某些时刻，这个距离甚至会扩展至 4.1 亿公里之远。这意味着，当人类终于踏上火星的那一刻，他们将比登陆月球的太空人远离地球整整986倍。更令人惊讶的是，从火星向地球发送一条讯息，将需要长达约30分钟的时间，这使得紧急情况下的即时通讯变得遥不可及。继续放大我们的视野，我们会遇到旅行者1号，这个孤独的探索者成为离地球最远的人造物体。目前，它已飞离地球138个天文单位之遥。一个天文单位相当于地球到太阳的距离，这意味着旅行者1号已经比太阳还要远离我们138倍。在它的漫长旅程中，旅行者1号曾转身回望，拍下了一张令人震撼的照片。那张照片中，那个看似微不足道的淡蓝色小点，正是我们赖以生存的地球。
著名天文学家、科普作家卡尔萨根曾以诗意的笔触描绘了这个微小而美丽的星球，那是我们的家园，那里承载了所有人类的梦想与希望。而旅行者1号仍在以每秒17公里的惊人速度向前疾驰，继续着它的星际之旅。这些惊人的事实让我们不禁感慨，地球在浩瀚的宇宙中显得如此渺小和脆弱。然而，正是这份渺小与脆弱，激发了我们不断探索、不断前进的勇气与决心。因为我们深知，尽管宇宙无边无际，但我们的探索之路才刚开始。你知道吗？旅行者1号，这位太空中的孤独行者，尽管已在星海中穿梭了漫长的岁月，但他仍需在未来的3万年的光阴，方能挣脱我们太阳系的束缚。一旦跨出这太阳系的大门，便踏入了星际邻里的广阔领域。在这里，距离的计量单位已然升级至光年。光年，那是一个让人望而生畏的概念，它代表着光在估计的宇宙中穿梭1年的距离，换算成我们熟悉的单位，那便是约 9.461万亿公里之遥。而在我们浩瀚的宇宙中，离我们最近的恒星比邻星也与我们相隔约 4.24 光年的遥远距离。为了让你更直观地感受这个距离，倘若旅行者1号决定朝着比邻星进发，它仍需历经超过7万年的漫长岁月，方能抵达那遥远的彼岸。换作是我们以每小时100公里的速度驱车前行，那将是一段超过宇宙年龄6倍的漫漫长路，而到那时，比邻星或许早已消失在宇宙的尘埃之中。再将视线放远些，我们所居住的银河系便映入眼帘。在这片璀璨的星海中，地球只是其中一颗小小的尘埃。那个黄色的光点，代表人类史上最远的无线电讯号所能触及的极限。在那光点之外，任何可能存在的外星生命都对我们的存在一无所知，那里是一片沉寂而神秘的未知领域。银河系的辽阔超越了我们的想象，它横跨超过10万光年，孕育超过1000亿颗恒星与行星。然而，即便是如此浩瀚的银河系，在无尽的宇宙面前，也不过是沧海一粟罢了。再进一步放大视野，我们会看到由54个星系组成的本星系群，它们共同编织成一幅宏大的星际画卷，跨度达到了惊人的1000万光年。然而，这只是庞大的室女座超星系团的一小部分。在这个超星系团内，类似我们本星系群的星系群多达100余个，它们的存在共同建构了一个跨度达 1.1 亿光年的星际帝国。然而，即使是如此庞大的室女座超星系团，在更广阔的朗克尼亚超星系团面前也显得微不足道。朗克尼亚超星系团是一个包含了我们星系以及10万个其他星系的巨大结构，它的跨度达到了令人瞠目结舌的 5.2 亿光年。然而，当我们站在整个可观测宇宙的视角来审视这一切时，我们会发现，即使是这个庞大的朗克尼亚超星系团，也只是宇宙中的一粒尘埃。可观测宇宙中大约有2兆个星系，每个星系中的恒星数量比地球上的沙粒还要多。从宇宙的任意一端到地球的距离为465亿光年，这使得可观测宇宙的总宽度达到了惊人的930亿光年。然而，宇宙的秘密远不止于此，超出可观测宇宙的范围仍然是一个未知的领域。因为那些遥远地区的光还未曾触及我们的视线，它们所蕴含的秘密仍被时间所遮蔽。更令人惊讶的是，有些区域正在以超越光速的速度远离我们，这意味着它们的光可能永远无法抵达地球，成为宇宙中永远的谜团。现在，让我们将注意力转向那遥远的宇宙起源，探寻我们在这浩瀚星辰中的位置。在风云变幻的20世纪，人类对宇宙的认知经历了翻天覆地的转变。1个多世纪前，我们曾以为银河系囊括了苍穹之下所有可见之物，宇宙宛如一幅静止的画卷，受牛顿万有引力定律的支配。然而，在短短的时间里，
爱因斯坦的广义相对论犹如一股洪流，席卷了牛顿的经典理论，揭示了宇宙的动态之美。爱因斯坦的方程式就像一把神奇的钥匙，打开了通往宇宙演化之谜的大门。宇宙不再静止，而是不断演变、膨胀的壮丽画卷。更令人惊讶的是，他的理论也预言了黑洞的存在。这些神秘的天体后来竟被观测到，甚至留下了他们独特的影像。这不禁引发了一个引人入胜的猜测：我们的宇宙是否诞生于一个黑洞？每一个新生的黑洞是否都孕育着一个全新的宇宙？让我们深入探索这些令人心驰神往的谜题。一些科学家提出，在人类、地球、太阳乃至星系诞生之前，宇宙中曾发生了一场波澜壮阔的大爆炸，距今约138亿年。然而，在这场宇宙大爆炸之前，又是什么呢？许多物理学家认为，时间本身便是于大爆炸，探索其前的奥秘已超越了科学的范畴。理解大爆炸前的状态及其如何孕育出宇宙，或许是人类智慧无法触及的边界。然而，一些非传统的科学家却勇敢地挑战了这些边界。他们认为，在大爆炸之前，宇宙中所有的质量和能量都浓缩在一个极其微小却密度惊人的点中，这个点犹如新宇宙的种子。这颗种子之小，超乎我们的想象，或许比我们所能观察到的任何粒子都要小数万亿倍。正是这颗微小的种子，或许孕育了宇宙中所有的粒子、星系、太阳系、行星，甚至是生命的诞生。有人将其与希格斯玻色子相提并论，但这颗神秘的宇宙种子究竟是如何形成的呢？一个长期争论不休的理论，由纽黑文大学的尼克多姆波洛斯基提出。他认为宇宙的种子可能起源于自然界中最极端的环境——黑洞内部。这个理论将宇宙的种子比喻为一颗植物的种子，一个被保护和包裹的密集核心，正如在黑洞内部所形成的一样。这些宇宙的黑洞其实是巨大恒星燃尽生命的残余。当一颗巨星耗尽燃料，其核心便会崩塌，形成强大的引力和高达1000亿度的炽热温度。物质在此分解，电子被撕裂成更小的成分，巨星最终化为黑洞，其引力强大到连光也无法逃脱。当我们勇敢地探索黑洞中心的奥秘时，爱因斯坦的理论为我们揭示了一个称为起点的概念，一个无限密集且微小至极的点。这个起点或许正是我们宇宙种子的起源之地，一个潜藏着宇宙诞生秘密的神奇所在。在浩瀚的自然界中，无限似乎是一种遥不可及的概念，但在探索极端环境的边界，如黑洞的深渊或是宇宙诞生的混沌之刻，爱因斯坦的理论也面临着前所未有的挑战。正如波洛斯基博士等物理学家所洞察的那样，黑洞内部的物质似乎会触及一个无法再被压缩的极限点。这个核心虽微小至极，却蕴含着足以媲美数十亿个太阳的质量。与无形的起点不同，它是有形世界的神秘缩影。40余年前，史蒂芬·霍金的意志惊人之论令科学界为之震撼。它颠覆了人们对黑洞的固有认知，揭示了黑洞并非一片永恒的黑暗之地。在经典物理学的视野中，一旦物体坠入黑洞，便注定永劫不复。然而，霍金却以量子效应为钥匙，打开了黑洞辐射之谜的大门。遗憾的是，对于绝大多数黑洞而言，这种辐射微乎其微，以至于现代科技难以捕捉其踪迹。霍金的发现不仅揭示了黑洞的新面貌，更在理论物理学中投下了一颗重磅炸弹。他挑战了决定论的基石，即在任意时刻，宇宙的状态都由其在其他时刻的状态唯一确定。这信念让我们得以观察并数学地追踪宇宙的演化轨迹。然而，决定论的破裂却源自于一个棘手的问题：如何将量子力学与爱因斯坦的引力理论和谐共舞？这个难题困扰着无数物理学家，而黑洞研究则成为检验潜在量子重力理论的试金石。
任何试图解开这个谜团的理论，都必须对黑洞历史资讯的去向给予令人信服的解释。科学家历经20载的艰苦探索，终于提出了一个可能的解决方案：黑洞的资讯或许与其2维表面积而非3维体积紧密相连。这个观念与量子引力的精髓不谋而合，它暗示着我们可以从一个无引力的2维世界重构出3维空间的奥秘，如同透过全像窥见真实世界的一角。不久之后，弦理论，这一备受瞩目的量子重力候选者，也展现了惊人的全像特性。透过全像图的奇妙视角，我们可以在没有引力的2维世界中描绘出黑洞蒸发的过程。在那里，量子力学的标准原理大行其道，引领我们探索黑洞的奥秘。这个过程遵循着一条决定性的路径，即便在辐射中的微小缺陷也蕴含着黑洞过去的印记。因此，全像图以其独特的方式告诉我们，资讯在黑洞中并未消失，而是以一种我们尚未完全理解的方式得以保存。然而，寻找霍金最初论点中的瑕疵却是一项艰巨的任务。黑洞的一个显著特征便是其神秘的世界，这是一道标志性的边界，将内外世界分隔开来。在世界之外，物体虽能感受到黑洞强大的引力拉扯，却仍有可能通过足够的速度或加速度逃脱其魔掌。然而，一旦物体跨过这道边界，便注定要被黑洞无情地吞噬。在黑洞内部，时空曲率急剧增加，物体在迅速向起点坠落的过程中，也在不断增加着黑洞的质量。这使得从世界外的观察者看来，黑洞似乎在不断的膨胀和壮大。那么，这一切如何与我们所居住的浩渺宇宙紧密相连呢？倘若我们俯瞰那浩瀚无垠的宇宙，将其中所有可观测的物质与辐射尽收眼底，那么映入眼帘的将是何等景象！那是由质子、中子和电子编织而成的常规物质，它们如繁星点点，洒落在宇宙的每个角落。还有那极少与常规物质亲密交流的中微子，它们如同宇宙中的隐士，神秘而难以捉摸。更有那占据宇宙绝大部分质量，却仍藏匿在暗处的暗物质，它们如同宇宙的秘密守护者，默默守护着这片广袤的天地。别忘了那些携带每个电磁事件能量的光子，它们如同信差般传递着宇宙的种种讯息。还有在弯曲时空中移动加速时产生的重力波，它们如同宇宙的琴弦，奏响着宇宙的交响乐。我们的仪器如同敏锐的猎人，能够捕捉到距离我们约465亿光年之遥的猎物。透过分析宇宙中各种形式的物质与辐射的能量，并运用爱因斯坦那著名的等式 E 等于 mc 平方，我们便能一窥宇宙的等效质量之奥秘。此刻，你或许心生好奇，倘若我们将整个宇宙压缩成一个微小的点，又将发生何种奇迹？想象一下，那将如同将无尽的星辰与尘埃压缩至一个微小的空间，形成一个深邃的黑洞。而爱因斯坦的引力理论则为我们揭示了一个有趣的秘密：如果这个质量或能量集合没有电荷且不旋转，那么黑洞的大小将仅由其总质量决定，这称为史瓦西半径。令人惊异的是，一个包含了所有可观测宇宙物质的黑洞，其史瓦西半径竟然几乎与可见宇宙的大小相提并论。这看似巧合的观察，却为我们揭示了一个引人深思的可能性：或许我们所居住的宇宙正悄然存在于一个黑洞的边界之内。然而，这仅仅是冰山一角。当我们深入探索这个神秘而迷人的故事时，会发现更多令人叹为观止的细节。在1960年代，一个划时代的发现彻底颠覆了我们对宇宙的认知。科学家惊讶地发现，天空遍布着一种恒定且均匀的低能量辐射。这种辐射被赋予了一个充满诗意的名字——宇宙微波背景辐射。它的温度在各个方向上都几乎相同，仅 2.725 开尔文，仅比绝对0度高几度。这种辐射的光谱与热物体如出一辙，
就像一个完美的黑体般，在天空中保持一致，仅有微小的变化。这种宇宙遗迹最初被称为原始火球，为我们提供了宝贵的线索，支持了宇宙正在膨胀和冷却的观点。它向我们揭示了宇宙早期阶段的高温高密度状态。回溯到更遥远的时光，我们就像能看到一个更小、更均匀、更紧密的宇宙。而当我们追溯至最初的起点，热大爆炸的情景似乎引领我们走向一个类似黑洞核心的起点。在那里，正常的物理规则似乎失效了，宇宙的秘密等着我们去揭示。探究黑洞的运作机制，宛如揭开了一层神秘的面纱，揭示出了一系列引人入胜的奥秘。设想一下，你置身于黑洞的边缘，那神秘的世界之外，尽力与之保持距离。你的距离自一个特定的临界点史瓦西半径起，一直延伸至无尽的宇宙深处。然而，倘若你已踏入世界之内，试图度量你与黑洞中心的距离时，那 R 值便会自史瓦西半径急速缩减，直至归零。这究竟有何深意？答案在于，当我们比较世界外自 R 至无穷大的空间特性与世界内自 R 至0的空间特性时，会发现两者在每一处都呈现出惊人的相似性。透过巧妙地运用2的倒数1/2，我们便能洞察到黑洞内部与外部在数学上的惊人一致性。黑洞犹如一间充满谜团的密室，其边界独特而神秘。置身事外，你的距离自那特定的临界点绵延至无尽的远方，如同史瓦西半径所揭示的那样。而一旦踏入室内，便会发现，测量至中心的距离时，那距离自那临界点起逐渐缩减，直至归零。令人叹为观止的是，当我们比较室内自特定点至0的情况与室外自特定点至无穷大的情况时，竟发现两者在每一处都如出一辙，就像黑洞的内部与外在数学上已然融为一体，难以区分。近年来，我们对宇宙的理解也取得了长足的进步，这得益于2个重塑宇宙学的关键发现。首先，宇宙膨胀理论颠覆了我们的传统认知，揭示了宇宙并非始于一个起点，而是经历了一次由空间本身能量驱动的快速连续膨胀。这壮观的景象发生在热大爆炸阶段之前，为我们描绘了一个全新的宇宙起源图像。其次，暗能量的观测为我们揭示了宇宙的另一面。随着宇宙的持续膨胀，遥远的星系正在加速远离我们。这现象暗示着一种内在于空间的能量存在，它并不会随着宇宙的膨胀而消散，反而成为推动宇宙加速膨胀的神秘力量。关于膨胀和暗能量之间可能存在的联系，人们纷纷提出了各种猜测。其中，黑洞或许成为了连接这两者的关键连结。黑洞在吸收物质的过程中不断壮大，同时又因霍金辐射而逐渐缩小。那么，黑洞世界大小的变化是否会对空间中的能量产生影响？我们观察到的宇宙膨胀是否意味着我们的宇宙诞生于一个巨大的黑洞？暗能量与黑洞之间是否存在着某种深刻的连结？每个天文物理黑洞是否都在孕育自己的小宇宙？这些想法虽然引人入胜，但至今仍缺乏确切的证据来支持。然而，正是这些大胆的猜测和不懈的探索，推动着我们对宇宙的认知不断向前迈进。尽管有各种模型，但没有一个能同时满足3个关键标准，复制大爆炸理论的已知成功，解释未解现象，并提出可测试的新预测。然而，这一研究领域对于那些对黑洞、热力学、广义相对论以及宇宙起源和命运感兴趣的人来说，仍然具有吸引力。彭罗斯提出的共形循环宇宙学是一种独特的宇宙学方法，提出了与标准模型不同的预测，即在宇宙微波背景辐射中存在霍金点，这些点特征为异常的温度波动。然而，这些特征在数据中尚未得到一致观察，这使得我们宇宙起源于黑洞以及黑洞生成新宇宙的想法仍然停留在推测的领域。
尽管如此，从物理和数学的角度来看，黑洞与宇宙形成之间的连结仍有许多引人入胜的面向。我们的宇宙的诞生可能与一个前宇宙中的巨大黑洞有关，同时也有可能每个黑洞都会启动一个新的宇宙。然而，目前缺乏一个独特的标志，可以明确验证或驳斥这个概念。对于理论物理学家来说，这是一个重大的挑战，在我们的可观测宇宙中发现证据，区分这个新想法与当前理论。没有这项突破，这些概念可能会继续作为推测的假说存在。尽管我们无法确认我们的宇宙是否起源于一个黑洞的诞生，对于考克斯教授的观点，我们可能生活在一个黑洞里。这个想法虽然令人震惊，但也许正是这个看似疯狂的想法，将引领我们走向对宇宙更深层的理解和认识。毕竟，在宇宙这个无尽的舞台上，任何奇迹和可能都有可能发生。在探索宇宙的道路上，我们还有很多未解之谜等着我们要揭开。无论这些谜团的答案是什么，我们都应该保持对未知的好奇心和探索精神，因为只有这样，我们才能真正理解这个宇宙，找到我们在其中的位置和价值。总之，布莱恩·考克斯的观点为我们提供了一个全新的视角来看待宇宙。虽然这个视角或许显得激进超前，但它无疑激发了我们对宇宙的新思考与新认识。在未来的探索中，我们或许会发现更多令人惊讶和震撼的宇宙秘密，而这一切都离不开我们对未知的好奇心和探索精神。谢谢您的观看，请继续关注并观看有关新科技的影片。